Hi friends, we are going to discuss TRB Computer Science Unit Business Computing topic ER model. So what is ER model? ER model is nothing but that is entity relationship model. So அதுதான் நம்ம ER model னு சொல்றோம். So what is the use of ER model? It is used to describe the structure of the database with help of a diagram. So normally we know about a database. It is a collection of data, organized collection of data, and it represented in the form of table. So ஒரு table தான் அது எல்லா டேட்டாஸையும் வந்து represent பண்ணும். So அந்த database ஓட structure ஒரு diagramல describe பண்றது தான் ER model, which is also known as the entity relationship diagram also. So all the diagrams are known as the entity relationship diagram. So this ER model is a design or blueprint of a database. ஒரு database எப்படி இருக்கும், ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும், ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு ஃபுல்லாக நமக்கு blueprint போட்டு காட்டுறது தான் இந்த ER model. So the main components of ER models are entity set and relationship set. So இது ரெண்டுமே தான் ரொம்ப இந்த ER modelல important. So ER model is nothing but it is the describes the structure of the database here. So let's see the components of the ER modeling here. So it has an entity. So entity is very important. So in the entity we have a weak entity and we have a strong entity also. Then under that we have an attribute. Then different types of attributes are there, and we have a relationship also there. Let's discuss about all these. So the first one is entity. What do you mean by entity? Entity is an object or component of a data. An entity is represented as a rectangle in ER diagram. So entity is nothing but it is just an object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு பிளேஸாக இருக்கலாம், அனிமலாக இருக்கலாம், பீப்புளாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு திங்காக இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் மெனி டேட்டாஸ் ஹியர். சிம்பிளாக சொல்ல போகிறதுனா என்டிட்டி இஸ் நத்திங் பட் டேபிள்னு சொல்லலாம். அந்த டேபிளில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ என்டிட்டி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ டேபிள். ஸோ இந்த என்டிட்டியை நம்ம ER டயக்ராம்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். See, we have a types of entity. So that is two types, strong entity and weak entity here. So let's see that. Then entity instance is there. Instance is nothing but the example of an object is called as the instance here. So entity na or object nu solla. So on the object enna venalum irukla. So one of that object is a entity instance. See, these are the component and its descriptions and that symbol, that is the diagram. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றுமே வந்து எக்ஸ்பிளனேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்தந்த சிம்பிளுக்கு என்னென்ன டாப்பிக்கு என்னென்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு என்டிட்டின்றது நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதை வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ் அதில் கான்செப்ட் எடுக்கும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ டேபிள். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டியாக இருந்தால் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. வீக் என்டிட்டியாக இருந்ததுன்னா double rectangle represent பண்ணுவாங்க. Then relationship. So we have already studied here. ER model ரொம்ப important எதுனா ER set to relationship set தான். So அந்த relationship represent பண்றதுக்கு இந்த diamond symbol will be used. So அந்த relationshipல ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அது இந்த மாதிரி சிங்கிளா நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதுவே அந்த relationship வந்து வீக்கா இருந்ததுன்னா we have to draw it as a diamond வந்து double lineல draw பண்ணணும். Then attributes வந்து oval shape, that is ellipse shapeல வந்து நம்ம இங்க describe பண்றோம். So இது வந்து ellipse, rectangleன்றது entity, அந்த entityக்குள்ள இருக்க attributes வந்து oval சொல்றோம். அது oval இல்லைன்னா ellipse சொல்லலாம். Then key attributes வந்து அந்த ovalலயே அந்த ellipse shapeக்குள்ளேயே நம்ம ஒரு underline பண்ணி போட்டோம்னா அது வந்து key attribute represent பண்ணும். derived இருந்ததுன்னா இங்க இந்த மாதிரி நம்ம dash styleல represent பண்றது derived attribute. மல்டி வேல்யூடா இருந்ததுன்னா இந்த டபுள் லைன்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது ஒவ்வொன்றுமே நம்ம டீடைல்டா படிக்கலாம். ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் என்டிட்டி. ஸோ நம்ம என்டிட்டினா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டோம். நம்ம நார்மல் டேட்டாபேஸ் டேர்ம்ல வந்து என்டிட்டியை டேபிள்னு சொல்லலாம். ஸோ அது என்னது ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி அண்ட் வீக் என்டிட்டி. The strong entity is nothing but which does not depend on any other entity on the schema. So ஒரு entity வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா மற்ற என்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போறதா இருந்தா எந்த என்டிட்டியில பிரைமரி கீ இருக்கோ that entity will be called as a strong entity. So நம்ம எதுக்காக பிரைமரி கீ யூஸ் பண்ணுவோம்? To uniquely identify the record. So எந்த duplications வராது.
ஸோ அதில் அந்த டேபிளில் இருக்க எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரைமரி கீயை டிபெண்ட் பண்ணியே வந்துடும். ஸோ அதனால அந்த டேபிள் வேறொரு டேபிளை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ தட் டைப் ஆஃப் என்டிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி here, so which does not depend on any other entity or schema or database. Then what is weak entity na? The entity which doesn't have a primary key. So primary key and entity la irukadu. So obviously that entity depend on other entity. Okay, so on the table இன்னொரு table depend பண்ணிட்டு இருக்கும். அதுதான் weak entity ன்னு சொல்லுவாங்க. So is dependent on the other entities and it doesn't have any primary key like a strong entity. So primary key இருந்ததுன்னா அது strong entity, primary key இல்லைன்னா அது weak entity. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராங் என்டிட்டியை வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி. வீக் என்டிட்டியாக இருந்தால் தட் ஷுட் பி ரெப்ரசென்டட் அஸ் அ டபுள் லைன் ரெக்டாங்கிள் இயர். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேங்க். ஸோ பேங்க் வந்து அதில் பிரைமரி கீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் எடுக்கும்போது சப்போஸ் இதில் வந்து நமக்கு பிரைமரி கீ இல்லை அப்படின்னா ஸோ திஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஷுட் டிபெண்ட் ஆன் தி பேங்க் என்டிட்டி. ஸோ இந்த என்டிட்டி இன்னொரு என்டிட்டியை டிபெண்ட் ஆகி இருக்கு. ஓகேங்களா? Entity instance. What do you mean by entity instance? The instances are the value of the entity. Entity ஓட value வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா entity instance ன்னு சொல்றோம். For example, so entity நாலே ஒரு object ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அது என்ன object வேணாலும் இருக்கலாம். So in case ஒரு human-ஆ இருந்ததுன்னா அப்போ அதோட instances என்ன இருக்கும்? either male or female. Animals-ஆ இருந்தா நிறைய இருக்குல்ல, dogs, cat, lion, like this. Jobs also engineer, doctors. So these are the values. Okay, these are the values or example of these entities here. So the entity instance are nothing but are the values for the entity. Then the next one is attribute. What do you mean by attribute? So நான் entity வந்து டேபிள்னு சொன்னேன். அப்போ attribute என்னவா இருக்கும்னா காலமாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா காலமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம காலமை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த டேபிள் இஸ் கிரியேட்டட் இயர். ஸோ நார்மலாக நம்ம ஸ்கூல் டைம் டேபிள் எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதும்? நம்ம காலமை தான் ஃபில் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பீரியட், செகண்ட் பீரியட், தேர்ட் பீரியட் காலமை தான் ஃபில் பண்ணும். ஸோ ஒன்ஸ் அ காலம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டாலே நம்ம டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ attribute plays a vital role in the table. Okay, so இப்போ நம்ம இதோட டெஃபினிஷன்ஸும் இதோட டைப்ஸும் பார்க்கலாம். So what is an attribute? An attribute is the information about that entity. So ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஃபுல் டீடைல்ஸும் கொடுக்கறது தான் attribute. ஸோ எந்த ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த டேபிளோட attributes நம்ம பார்த்தாலே போதும், அந்த டேபிளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். An attribute will always have a single value. That value can be a number or character or string. So ஒவ்வொரு காலம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா we have to give a single value only. அந்த single value மட்டும் தான் அந்த காலம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கலாம்? ஒரு நம்பரா இருக்கலாம், இல்லை சிங்கிள் கேரக்டரா இருக்கலாம், இல்லை ஸ்ட்ரிங்காவும் இருக்கலாம். ஸோ attributes are nothing but these are the columns in the table. Then let's see the types of the attributes. So the first one is key attribute, simple attributes, composite attributes, single valued attribute, multi-valued attribute, and derived attribute. Let's see what is the key attributes here. So attribute nale what is that? It's nothing but it is the column here. So key attribute என்றது it is used to uniquely identify the records. ஒரு ரெக்கார்ட்ல யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றது, எந்த டூப்ளிகேட்ஸும் வராம அந்த கீயை யூஸ் பண்ணிட்டே நம்ம என்டையர் ரெக்கார்டை வந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ டூப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ற அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? கீ அட்ரிபியூட்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நேம் சேமா இருக்கலாம். ஒரே கிளாஸ்ல மோர் தென் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சேம் நேம் இருக்கலாம், சேம் இனிஷியல் வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. பட் அவங்களோட ரோல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பரோ ரெஜிஸ்டர் நம்பரோ இல்லை எக்ஸாம் நம்பரோ பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ரோல் நம்பரை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டை நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ ரோல் நம்பர்ல டூப்ளிகேஷன் வரதுக்கு பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ அந்த ரோல் நம்பர் யூனிக்கா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த பர்டிகுலர் பர்சன். ஓகேங்களா? பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் அந்த டேபிள் here. So இததான் என்னன்னு சொல்றோம்? கீ அட்ரிபியூட்னு சொல்றோம். So கீ அட்ரிபியூட்னாலே நம்ம எலிப்ஸ் இந்த ஓவல் ஷேப்ல தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். இங்க பாருங்க, இப்ப ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு என்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம். அதாவது ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல நம்ம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? அட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல என்னென்ன காலம்லாம் வரலாம்? ரோல் நம்பர்,
நேம், ஏஜ், அட்ரஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து காலம்ஸ். அப்படின்னா காலம்ஸ்னாலே அது என்னது? ஆட்ரிபியூட்ஸ். இது எல்லாமே ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஸோ இந்த எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸும் நம்ம எந்த ஷேப்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்? ஓவல் ஷேப், எலிப்ஸ்ல நாம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஸோ இதுல எந்த ஆட்ரிபியூட் யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கோ அதுதான் கீ ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஸோ நேம்ல ரிப்பீட்டேஷன் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ஏஜ்ல ரிப்பீட்டேஷன் வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அட்ரஸ்லயும் ரிப்பீட்டேஷன் வரலாம். ஸோ ட்வின்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல அட்ரஸும் நமக்கு வந்து டூப்ளிகேஷன், ரிடண்டன்சி வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, அதாவது ரிப்பீட்டேஷன் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்ப எதுல நமக்கு அந்த யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா ரோல் நம்பர்ல மட்டும்தான் யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ரோல் நம்பர் வந்து யாருக்குமே ரிப்பீட் ஆகாது. ஸோ அந்த ரோல் நம்பரை யூஸ் பண்ணிட்டு we can identify the particular student here. Do you understand that? ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்றது என்டிட்டி, அந்த என்டிட்டிக்குள்ள நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்க இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ். இதுல எந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்ல யூனிக் வேல்யூ இருக்கோ தட் இஸ் கால்ட் as a key attribute. அந்த கீ அட்ரிபியூட்டை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா இட் should be லைன். ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட்டை நம்ம லைன் போட்டிருப்போம். ஸோ ரோல் நம்பர் இங்க லைன் போட்டதுனால இட் இஸ் a ரோல் நம்பர் இஸ் the key attribute here. Then next one is simple attribute. Simple attribute is nothing but it cannot be separated. It will be having a single value for the entity. So the simple attribute பாத்தீங்கன்னா already we have discussed that every attribute should contain only the single value. ஒரு attributeல ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளால நேம்ல 2 நேம்ஸ் கொடுக்க முடியுமா? ஒரே காலம்ல நேம்ன்ற ஒரே காலம்ல 2 வேல்யூ நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு நேம் தான் இருக்கும். ஸோ வீட்ல பெட் நேம் இருக்கலாம், பட் நம்ம ஸ்கூல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது சிங்கிள் நேமா தான் இருக்கும். அப்ப அந்த சிங்கிள் வேல்யூவை தான் அங்க கொடுக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஏஜும் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் வேல்யூவா தான் இருக்கும். ஸோ எந்த ஆட்ரிபியூட் வந்து cannot be separated, ஃபர்தரா டிவைட் ஆகாதோ அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம்? சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோல் நம்பர். ரோல் நம்பர் பாருங்க இங்க லைன் இருக்கிறதுனால அப்ப ரோல் நம்பர் விச் ஆட்ரிபியூட்? கீ ஆட்ரிபியூட். ஸோ இதுதான் பிரைமரி கீ, தட் இஸ் யூனிக் வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ரோல் நம்பர்ல இருக்கு. இப்ப கிளாஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எதர் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து 12th படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த கிளாஸை நீங்க செப்பரேட் பண்ண முடியுமா? டிவைட் பண்ண முடியுமா? யூ cannot divide it. ஏஜ் டிவைட் பண்ண முடியுமா? யூ cannot divide it. ஓகே, ஸோ எந்த attribute cannot be divided further வருதோ that attribute is called as a simple attribute. The next one is composite attribute. So simple oda opposite the composite. So this can be subdivided into simple attributes. So எந்த attribute மறுபடியும் இன்னும் டிவைட் ஆகி போதோ அந்த attributes நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா composite attribute னு சொல்லுவோம். So composite attributes can be subdivided into simple attributes without change in the meaning of the attribute here. See, let's see the example here. So student என்ற entity இருக்கு, அந்த என்டிட்டில அட்ரஸ்ன்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஸோ அட்ரஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல அட்ரஸ்ல என்ன இருக்கும்? பின்கோட் இருக்கும், ஸ்டேட் இருக்கும், கண்ட்ரி இருக்கும். ஸோ அகைன் இட் இஸ் ஃபர்தர் டிவைடட், சப்டிவைடட் இன்டு சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ். இந்த ஏன் அது ஃபர்தர்லி டிவைடட் இன்டு சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்றோம்னா ஒன்ஸ் இது டிவைட் ஆன பிறகு மறுபடியும் இதை வந்து நம்மளால டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ பின் நம்பரை உங்களை யூ cannot divide it, ஸ்டேட் உங்களால டிவைட் பண்ண முடியாது, கண்ட்ரி உங்களால டிவைட் பண்ண முடியாது. Do you understand that? So divide பண்ணாத in the sense what? It should not have a multiple value, single value மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அட்ரஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த்னு எடுத்தாலும் டேட் ஆஃப் பர்த்ல நமக்கு இட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு வாட்? டேட், இயர், மந்த், இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகும். ஸோ எந்த ஆட்ரிபியூட் இந்த மாதிரி டிவைடட் ஆகுதோ அந்த ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்றோம். The next one is single valued attribute. So single valued attribute means what? That attribute contains only one value for the attribute and they don't have a multiple numbers of values here. So அந்த attributeல ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் கம்பல்சரி தரணும், மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வரக்கூடாது. மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி attributes தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? சிங்கிள் வேல்யூட் attributeன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், so the student can have only single ஆதார் நம்பர். ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா யூனிக் ஆதார் நம்பர் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அங்க மல்டிபிள் நம்பர் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இல்லையா? ஸோ எல்லாருக்குமே யூனிக்கா ஒரே ஒரு ஆதார் நம்பர் தான் இருக்கும். அந்த டைப் ஆஃப் திங்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் சொல்றோம். Do you understand that? அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸாம் நம்பரை கூட சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாம் நம்பர் என்னவா இருக்கும்? சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்டா இருக்கும். Then
The next one is multi-valued attribute. So multi-valued attribute means what? It can have more than one value. அப்படி இருக்கிறத வந்து multi-valued attribute ன்னு சொல்றோம். For example, phone number. So ஒரு personக்கு ஒரே ஒரு phone number இருக்கணும்னு எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது. They can have more numbers. Father number இருக்கலாம், mobile number, that is மதரோட நம்பர் இருக்கலாம், தென் வந்து லேண்ட்லைன் நம்பர் இருக்கலாம், எவ்வளவு நம்பர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இமெயில் ஐடியும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் இமெயில் ஐடி இருக்கிறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆட்ரிபியூட்க்கு மோர் தென் ஒன் வேல்யூ வரதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த ஆட்ரிபியூட் மல்டி வேல்யூவா இருக்கோ அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் பாருங்க. ஆட்ரிபியூட்னாலே ஓவல் ஷேப் தான். மல்டி வேல்யூவா இருந்தா டபுள் லைன் ஓவல் ஷேப்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். The next one is derived attribute. So derived attribute is nothing but whose value is dynamic and derived from another attribute. So வேற ஒரு attribute ல இருந்து derive ஆகி வரது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் derived attribute ன்னு சொல்றாங்க. So இப்போ for example நமக்கு date of birth தெரிஞ்சாலே போதும். So date of birth ல இருந்து we can retrieve the age. ஓகேங்களா? So இது dynamic ன்னு சொல்றாங்க. So for example sometimes நீங்க form online formல fill பண்ணும்போது உங்களோட date of birth நீங்க enter பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏஜ் வந்து அதுவா fill ஆகும், calculate ஆகி fill ஆகும். So அந்த ஏஜ் எப்படி calculate ஆகும்? Based on the date of birth தான். So அதுதான் derived attribute. So the attribute which is derived from the existing, that is another attribute. So இந்த derived attribute எப்படி represent பண்ணுவாங்கன்னா oval shape இந்த dashed line represent பண்றது தான் derived attributes. So உங்களுக்கு attributes ஓட types எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So நம்ம இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் என்றது என்டிட்டி, அந்த என்டிட்டிக்குள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே தான் வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் here. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸும் ஓவல் ஷேப்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம், எலிப்ஸ்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். இங்க வந்து லைன் இருந்ததுன்னா அதை கீ ஆட்ரிபியூட்னு சொல்றோம். நார்மல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன் ஓவல் ஷேப் எலிப்ஸ்ல தான் இருக்கும். இப்ப டேஷ்ல இருந்தா அது derived attributes which is derived from the another attribute here. இங்க டபுளா இருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்றோம் மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோனுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூல மோர் தென் ஒன் வேல்யூ அக்செப்டட். Then what is relationship? So relationship is nothing but an association among the two or more entities. So ER model ல two important things ன்னு பார்த்தோம், entity set and relationship set. So entity setனா நம்ம என்னன்றதை பார்த்துட்டோம். entityன்றது இட்ஸ் a டேபிள்னு பார்த்துட்டோம். அதுக்குள்ள என்னென்ன வரும் டேபிள்னாலே அதுக்குள்ள attributes தான் இருக்கும். attributesோட different types-உம் we have discussed it. ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்னா ரெண்டு என்டிட்டிக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றது தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் செட்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. What do you mean by degree of relationship? Number of entity types involved is known as the degree of relationship. Okay. So அந்த relationshipல எவ்வளோ entities relate ஆகிருக்கு அதை mention பண்றது தான் degree of relationship. For example, so employee work in a particular company. So ஒரு employee ஒரு companyல work பண்றாங்க. So அப்ப the employee work for the department, particular department here. So ஒரு entity இன்னொரு entityயோட related இருக்கு. So the employee is associated with the particular department here. So employee work for the particular department ன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து யூனரி ரிலேஷன்ஷிப் என்டிட்டி. ஸோ ஒரு என்டிட்டி இன்னொரு another entity one என்டிட்டியோட நம்ம ரிலேட் பண்ணியிருந்தோம்னா that is called as a unary entity. So binary entity means if it relates with more than one entity that is called as a binary entity here. Then 3, that is the ternary is nothing but if it relates with more than one or two entity that is called as a ternary entity. So relationship நாலே ஒரு entity ஒரு டேபிள் இன்னொரு டேபிளோட எப்படி அசோசியேட் ஆகுது, எப்படி லிங்க் ஆகுது, எப்படி ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றது தான் ரிலேஷன்ஷிப். டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னா எவ்வளோ என்டிட்டிஸோட ரிலேட் ஆகுது. 1 to 1 இருந்தா அது யூனரி, 1 to 2 இருந்தா that is binary and 1 to 3 இருந்தா that is called as a ternary here. So நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. 1 to 1 இருக்கு, 1 to many இருக்கு, many to 1 இருக்கு and many to many இருக்கு. Let's see this. Cardinality. What do you mean by cardinality? So it is the relationship here. So எவ்வளோ entities எப்படி வந்து இன்னொரு என்டிட்டியோட மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் இது cardinality. So it is defined as the number of items that must be included in the relationship here. So ஒரு என்டிட்டில எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் எப்படி இன்னொரு என்டிட்டிஸோட மேப் ஆகிருக்கு ரிலேட்
ஆகிருக்குன்றத பார்க்கிறது. So that is number of entities in one set mapped with the number of entities in another set via the relationship. So 1 to 1 எப்படி represent பண்ணுவாங்கன்னா 1:1. So ஒரு entity இன்னொரு entity ஓட relate ஆகிருக்கு, associate ஆகிருக்கு. Then 1 to many னா 1:m. Many to 1 னா m:1. Many to many னா m:n. So these are the relationship set. Let's see these types. 1 to 1. So 1 to 1 னா எப்படி connect ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So when a single instance of entity is associated with the single instance of another entity. So ஒரு entity single, அதுல இருக்க single value இன்னொரு entityல இருக்க single value ஓட relate பண்ணிருந்தா அது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், 1 to 1 relationship ன்னு சொல்றோம். So the example பாருங்க. So the one person has one passport தான். So ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒரு பாஸ்போர்ட் தான் இருக்கும். So more than one passport வரதுக்கு வந்து சான்ஸே இல்லை. So the person one has a one passport. So இதுதான் இங்க cardinality. 1:1 here. So இந்த relationship வந்து நம்ம diamondல represent பண்றோம். So this as ன்றது வந்து relationship instance ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது எந்த வேல இந்த ரெண்டு entities-உம் வந்து relate ஆகிருக்கு அப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், as ன்னு சொல்றோம். So one person has one passport. So இந்த personன்றது ஒரு entity, passportன்றது ஒரு entity. So இந்த instance the person வந்து மேலாவும் இருக்கு, ஃபீமேலாவும் இருக்கு. அதுதான் வந்து instance ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? So personன்றது entity. So இந்த personல இருக்க entity, one entity can have a associate with the one instance in this entity. ஓகேங்களா? So இந்த entity ஓட ஒரு instance ஓட மட்டும்தான் அவங்க relate பண்ணுவாங்க, associate பண்ணுவாங்க. Do you understand that? So the single instance of an entity associated with the single instance of one relationship. So for example, இது ஒரு entity, இது ஒரு entity. So இதுல இருக்க dots எல்லாமே வந்து instances, that is value of the entity. So in the first entity ல 1 to 1 தான் இருக்கும். So இதுலேருந்து 1 அடுத்த entity ஓட associate ஆகிருக்கும். எல்லாமே 1 to 1 தான் இருக்கும் பாருங்க, not more than 1 இருக்கும். இதுதான் 1 to 1 relationship ன்னு சொல்றோம். Then next one is 1 to many. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? So ஒரு entityல இருக்க single instance can associated with more than one instances of the another entity. So ஒரு entityல இருக்க single instance. So for example நீங்க A entityன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த A entityல இருக்க ஒரு single instance B entityல multiple valueல multiple instanceல relate ஆகிறது தான் 1 to many. For example, so customer ன்னு ஒரு entity இருக்கு, order ன்னு ஒரு entity இருக்கு. So the single customer can place a many order. அப்படிதானே நம்ம purchase பண்ண போகும்போது ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் வாங்கணும், எந்த ஒரு கம்பல்ஷனும் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஷாப்க்கு போகும்போது நமக்கு என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வேணாலும் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வேணாலும் நம்மளால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் பிளேஸ் மோர் தென் ஒன் ஆர்டர் ஆல்சோ, பட் ஆல் தீஸ் ஆர்டர் ஆர் பிளேஸ்டு பை சிங்கிள் பர்சன் ஒன்லி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த என்டிட்டியில் இருக்க சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் as associated with the many instances in this entity, another entity. So இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க relationship என்ன இங்க? Placed தான் இங்க relationship here. Then so இங்க பாருங்க, so இது ஒரு entity, இது ஒரு entity. So இந்த entityல இந்த second instance பாத்தீங்கன்னா it is associated with more than one instance in the another entity. So இங்கேருந்து போகும்போது more than one ஓட இது relate ஆயிருக்கு. So இந்த customer ஒரே ஒரு item மட்டும்தான் order பண்றாங்க. So இந்த second customer பாத்தீங்கன்னா they are ordering more than one item here. So that is called as a one to many. Then next one is many to one. So one to many ஓட reverse தான் பாத்தீங்கன்னா many to one. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய orders யாரால place பண்ண முடியும்? Single customer-ஆல place பண்ண முடியும். So the multiple instance of one entity associated with the one instance of the another entity. So இந்த entityல இருக்க multiple instance இந்த அடுத்த entityல இருக்க single instance ஓட relate ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? So இங்க பாருங்க, so இந்த first entityல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு instance மட்டும் தான் relate ஆயிருக்கும். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த entityல வந்து அப்படியே more than one வந்திருக்கும். Do you understand that? பாருங்க இங்க multiple ஓட சேர்ந்து one மட்டுமே இங்க represent பண்ணுது. So இந்த ரெண்டு instanceம் வந்து multiple instance. இந்த multiple instance ரெண்டும் சேர்ந்து இங்க one.
ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து ஒரு கஸ்டமரால பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஐட்டம் வந்து ஒரு கஸ்டமர் மட்டும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த 2 items சிங்கிள் பர்சன் சிங்கிள் கஸ்டமர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ many items placed by a single person here. So that is many to one. Then the next one is many to many. So many to many na, so more than one instance of an entity can relate with the more than one instances of the another entity here. So for example, so one student can assign to, that is assigned with the many projects here. Okay, அதே மாதிரி many students can be assigned with the many project. ஒரு கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்க மாட்டாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ மினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு ப்ராஜெக்டை அசைன் பண்ணலாம். ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் அசோசியேட்டட் வித் த மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹியர். ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் இது மெனி டு மெனி. ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்லேயே மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் அஸ் ரிலேட்டட் வித் த அதர் மெனி. செகண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா more than one instance can related with the more than one instance in the another entity also. So இதுலயும் நிறைய பேர் அங்க ரிலேட் ஆயிருப்பாங்க, மெனில ரிலேட் ஆயிருப்பாங்க, இங்க மெனி வந்து ரிலேட் ஆயிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மெனி டு மெனி. ஸோ இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்து 2 ப்ராஜெக்ட் இங்க அலக்ட் ஆயிருக்கு, மறுபடியும் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 அலக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெனி டு மெனி. So friends, I hope you could understood what is ER model here. So in the next video, we'll discuss about the more types of partitions here. Thank you.